So good morning all. In previous video lecture we have completed that topic of array. In that particular chapter last topic is how arrays are passed to function. Now to start this topic you should know what is function actually in C programming, then how arrays are passed to the functions, that we will see. Now in today's lecture we are going to see the concept of functions. In my point of view, what is function? Function is a small subprogram of C whose name is other than main. फंक्शन काय असतं तर आपण पाहतो प्रत्येक प्रोग्राममध्ये आपण फंक्शन वापरतो, त्याचं नाव काय तर मेन फंक्शन आपण नॉर्मली प्रत्येक प्रोग्राममध्ये वापरलेलं आहे. नाउ हियर व्हॉट I have to do if I write some another function in my program, तर ते फंक्शन लिहिताना मला काय काळजी घ्यावी लागेल तर नेम ऑफ दॅट फंक्शन शुड नॉट बी मेन. त्या फंक्शनचं नाव हे मेन नसलं पाहिजे. नाउ व्हॉट इज फंक्शन? इन सी वी कॅन डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इंटू स्मॉलर ब्लॉक्स कॉल्ड ॲज फंक्शन्स. मोठा समजा एखादा खूप मोठा प्रोग्राम असेल इन विच इट इज नेसेसरी टू रिपीट सम प्रोसिजर आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, then instead of writing number of instructions which are to be repeated number of times, it is possible to bind all these instructions together by using function, and then you can call that function only every time you need that function. So the function contains set of programming statements enclosed by opening and closing curly brace, just like main function. मेन फंक्शनला आपण काय करतो, ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रेस देतो. त्याचप्रमाणे तुम्हाला जर दुसरं तुमचं स्वतःचं फंक्शन लिहायचं असेल विच इज नॉर्मली कॉल्ड ॲज युजर डिफाइंड फंक्शन, तर मला फंक्शनचं नाव दिल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे स्टेटमेंट आहेत त्यांना ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रेसमध्ये द्यावं लागेल. देन फंक्शन नेम शुड बी अदर दॅन मेन. म्हणजे मी जे नवीन फंक्शन लिहितो आहे त्या फंक्शनचं नाव हे मेन नसलं पाहिजे. देन यू कॅन कॉल दीज फंक्शन्स मल्टिपल टाइम्स एनीवेअर इन द प्रोग्राम, बिकॉज नॉर्मली actually it is regarding user defined functions, but normally these functions are declared as a global members. Global member means what? That you can call these functions anywhere in your program. And function is also in some programming languages these functions are also called as procedures. Only in basic the function with parameter or the procedure with parameter is called as function, and function without parameter is called as procedure. पॅरामीटर वगैरे म्हणजे काय ते आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये पाहणारच आहोत. Then what are the different types of function? If you see our previous programs, then there is one common statement, hash include stdio.h. What is it? It is nothing but the header file which is to be included or which is to be included in my program. So when I write hash include stdio.h, hash include is a preprocessor directive, and if I write hash include stdio.h, then all the instructions which are present in stdio.h are first of all included in my program. म्हणजे त्या फाईलमध्ये ज्या काही इन्स्ट्रक्शन किंवा जे काही डिक्लरेशन असेल ते सगळ्या इन्स्ट्रक्शन माझ्या प्रोग्राममध्ये इन्क्लूड होतील. प्री म्हणजे काय? आधी. सो बिफोर प्रोसेसिंग माय प्रोग्राम यू हॅव टू प्रोसेस stdio.h फाईल. पण ह्याचा नेट डिसएडवांटेज काय की इफ आय राईट सम प्रोग्राम ऑफ 100 लाईन्स बट इफ देर इज अ एरर इन वन ऑफ द हेडर फाइल्स विच आर इन्क्लूडेड इन माय प्रोग्राम, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्झिक्यूट माय प्रोग्राम. म्हणजे तिकडं जर एरर असला तर माझा प्रोग्राम ज्याच्यामध्ये एकही एरर नाही, मी 100-125 लाईन लिहिल्यात पण तो प्रोग्राम रन होत नाही. का? कारण की हेडर फाईलमध्ये एरर. So what are the library functions? Library functions are normally called as predefined functions, and predefined म्हणजे काय? ते आधीच लिहिलेली आहे त्यांची सगळी जी how to write that function, how many parameters you can pass to that function,
or what is data type of passed parameter, or which value will be returned by that function. या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत या सगळ्या गोष्टी इथं ऑलरेडी डिफाईन केलेल्या असतात आणि आपण नॉर्मली हे फंक्शन वापरतो, फक्त आपल्याला माहीत नसतं की दीज आर कॉल्ड ॲज लायब्ररी फंक्शन्स. कुठले कुठले? गेट सी एच आपण नॉर्मली वापरतो, इट इज अ लायब्ररी फंक्शन. देन CLR वापरतो, इट इज अ लायब्ररी फंक्शन. printf वापरतो, again it is although it is called as it comes under IO statements, but printf, scanf, these are the functions which are used in my program. मग ह्याच्यासाठी आपण कोड लिहितो का? printf साठी प्रिंट करण्यासाठी काही कोड लिहितो का आपण? नाही, आपण डायरेक्ट लिहितो printf% so and so. So it is not necessary to write code for user defined function. So these functions are predefined functions which are present in my program if I am using them. So what are the different user defined function? इथं तुम्हाला दिलेलं आहे पहा. all these are library functions which are used. असे भरपूर आहेत. आपण काय म्हणतो की if I want to use sign or cos, then it is necessary to include mat.h file. What is meaning of it? That prototype of sin and cos function is present in mat.h, means how to write sin function, how to write cos function, which parameter you can pass, whether that parameter is in degree or in radians. हे सगळ्या ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत ना, तर ते हे साइन आणि कॉस फंक्शनसाठी mat.h मध्ये सोर्स कोड ऑलरेडी लिहिलेला असतो. त्याच्यामुळे आपल्याला साइन कॉस लिहिताना काही वेगळं लिहायची गरज नसते. डायरेक्टली यू कॅन यूज दिस फंक्शन्स इन युअर प्रोग्राम. आता दुसरं काय की युजर डिफाईन्ड. नावच सांगतं काय की युजरनं स्वतः डिफाईन करायचे असतात फंक्शन, त्याला युजर डिफाईन्ड फंक्शन म्हणतात. आता स्वतः डिफाईन करायचे तर मग मी त्यांचे नावं स्कॅनएफ, प्रिंटएफ, गेटएस, पुटएस, गेटसीएच, CLR, ACR घेऊ शकतो का? तर अजिबात नाही. यू कॅनॉट यूज दीज रिझर्व वर्ड्स ॲज युअर फंक्शन नेम. तुमचं फंक्शन नेम हे या रिझर्व वर्डला सोडून पाहिजे. So what is user defined function? As name indicates, these are the functions which are created by user or C programmer in his program so that he or she, म्हणजे प्रोग्रामर मुलगा असो किंवा मुलगी असो, यूज इट मेनी टाइम्स इन द प्रोग्राम. मगाशी मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे इफ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोसिजर इज टू बी एक्झिक्युटेड नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर सम इंटरवल्स, म्हणजे एखादी प्रोसिजर जर मला एखाद्या प्रोग्राममध्ये 5 वेळेस रन करायची आणि थोड्या वेळाच्या नंतर रन करायची, तर मग प्रत्येक वेळेस त्या प्रोसिजरच्या इन्स्ट्रक्शन माझ्या प्रोग्राममध्ये ॲड करण्याची ऐवजी इट इज बेटर टू एनक्लोज दिस ऑल इन्स्ट्रक्शन्स इन टू वन युजर डिफाईन्ड फंक्शन अँड कॉल दॅट फंक्शन 5, 10 हाऊ मेनी टाइम्स यू वॉन्ट. तुम्हाला जेवढ्या वेळेस त्याला कॉल करायचा असेल तेवढ्या वेळेस तुम्ही त्याला कॉल करू शकता. आता ह्याचा फायदा काय तर इट रिड्युसेस द टाईम विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्झिक्युशन. किंवा मोठा प्रोग्राम असला तर नंबर ऑफ लाईन आहे त्याच्यामधल्या कमी होती. सो इट ऑप्टिमाइज द कोड ऑल्सो. आता फंक्शन यूज करण्याचे ॲडव्हान्टेज काय? बाय युजिंग फंक्शन्स इट इज नॉट नेसेसरी टू रीराइट सम लॉजिक और कोड अगेन अँड अगेन इन द प्रोग्राम. एखादा कोड मला प्रत्येक वेळेस रन करायचा असेल तर त्याला बेटर वे फंक्शनमध्ये घ्या, त्याला डबल लिहायची गरज नाही. वी कॅन कॉल दिस फंक्शन्स नंबर ऑफ टाइम्स इन द प्रोग्राम. हे फंक्शन तुम्हाला किती वेळेस तुमच्या प्रोग्राममध्ये कॉल करता येतील. वी कॅन ट्रॅक अ लार्ज सी प्रोग्राम इझिली व्हेन इट इज डिवायडेड इंटू मल्टिपल फंक्शन्स. ट्रॅकिंग करणं म्हणजे काय आपण बऱ्याच वेळेस म्हणतो बघा, किंवा मी बऱ्याच वेळेस सांगतो की जेव्हा मी प्रोग्राम लिहितो ना तेव्हा तो प्रोग्राम पहिल्यांदा तुमच्या वहीवर रन करा. आणि वहीवर रन करा म्हणजे काय की तुमच्या प्रोग्राममध्ये जे तुम्ही व्हेरिएबल घेतलेत त्यांचा असा एक टेबल तयार करा अँड देन एक्झिक्यूट युअर प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप. रियुजेबिलिटी इज द मेन अचिव्हमेंट ऑफ सी फंक्शन. रियुजेबिलिटी म्हणजे काय की एकदा लिहा किती वेळेस यूज करा. सो रियुजेबिलिटी इज द मेन अचिव्हमेंट. फंक्शनची मेन अचिव्हमेंट काय तर रियुजेबिलिटी. मी त्याला डबल 3दा 4दा त्याला हे करू शकतो.
वापरू शकतो माझ्या प्रोग्राम. आता फंक्शन जेव्हा मी डिक्लेअर करतो तेव्हा फंक्शन डिक्लेअर करताना थिंग्स टू रिमेंबर, म्हणजे फंक्शन मी जेव्हा डिक्लेअर करतो तेव्हा 2-3 गोष्टी फक्त आपल्याला महत्त्वाच्या लक्षात ठेवाव्या लागतील. दॅट फर्स्ट थिंग इज फंक्शन डिक्लरेशन. मी मागं तुम्हाला सांगितलं की सी इज हॅविंग टॉप डाऊन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग, म्हणजे मेन फंक्शन सगळ्यात पहिले असणार आणि युजर डिफाईन्ड फंक्शन हे मेनच्या नंतर असणार. तरीसुद्धा जर मला मेनच्या आधी युजर डिफाईन्ड फंक्शन लिहायचंच असेल तर यू कॅन डिक्लेअर दॅट फंक्शन. 2 गोष्टी वेगळ्या वेगळ्या आहेत. फंक्शन डिक्लरेशन वेगळं असतं, फंक्शन डेफिनेशन वेगळी असते. फंक्शन डिक्लरेशन म्हणजे काय, त्याचा सिंटॅक्स इथं दिलेला आहे. रिटर्न टाईप, देन फंक्शन नेम, पॅरामीटर्स इफ एनी. इफ एनी म्हणजे काय, पॅरामीटर पास केले तरी चालतात किंवा नाही केले तरी चालतात. पण तुम्ही जर इथं पाहिलं तर इथं मी सेमिकोलन दिलेला आहे. जेव्हा मी एखादं फंक्शन डिक्लेअर करतो आणि शेवटी सेमिकोलन देतो तर इट इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन. इथं मी एक फंक्शन दिलेलं आहे की इंटीजर ॲड इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाय. सो व्हॉट इज नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन इज ॲड इंटीजर एक्स. दीज आर नथिंग बट द पॅरामीटर्स. मग आता हे पॅरामीटर तुम्ही पास केले तरी चालतील किंवा हे 2 पॅरामीटर पास नाही केले तरी चालतील किंवा कुठलाही एक केला तरी चालेल. सो पॅरामीटर्स आर ऑप्शनल. कंपल्सरी काय आहे की तुम्हाला फंक्शनचं रिटर्न टाईप लिहावं लागेल. रिटर्न टाईप म्हणजे हे फंक्शन कोणती व्हॅल्यू रिटर्न करतं. कीप इन माइंड दॅट वन फंक्शन रिटर्न्स ओनली वन व्हॅल्यू. फंक्शन हे फक्त एकच व्हॅल्यू रिटर्न करेल, युजर डिफाईन्ड फंक्शन असो किंवा लायब्ररी फंक्शन असो, व्हॅल्यू एकच रिटर्न करणार. आणि जी रिटर्न करतो आपण व्हॅल्यू त्याची डेटा टाईप काय असणार, तर इथं दिल्याप्रमाणे ह्या एक्झाम्पलचा जर विचार केला तर डेटा टाईप ऑफ दॅट रिटर्न टाईप ऑर रिटर्न व्हॅल्यू शुड बी इंटीजर. हे झालं फंक्शन डिक्लरेशनच्या बाबतीत. दुसरं काय की फंक्शन कॉल. एखादं फंक्शन लिहिलं मी तर त्याला कॉल कसं करायचं, तर ते असं करायचं. आता पहा, सी इज इक्वल टू ॲड ऑफ 10,20. याचा अर्थ काय होतो की whatever may be the value which is returned by add function, ॲड फंक्शन पूर्णपणे एक्झिक्यूट झाल्यानंतर जी व्हॅल्यू रिटर्न होईल, असाइन दॅट व्हॅल्यू टू व्हेरिएबल सी. आता ॲड नावाचं फंक्शन आहे का, तर आपण इथं जर डिक्लेअर केल्याप्रमाणे पाहिलं तर ॲड नावाचं फंक्शन आहे. सी इज इक्वल टू लिहिले म्हणजे दॅट ॲड फंक्शन शुड रिटर्न अ व्हॅल्यू हुज डेटा टाईप इज सेम ॲज सी. सीची डेटा टाईप आपण इथे इंटीजरच घेतलेली असणार आहे. हे फंक्शन हे इंटीजरच व्हॅल्यू रिटर्न करतं. थर्ड थिंग इज नंबर ऑफ पॅरामीटर्स विच आर पास्ड ॲट द कॉलिंग एंड आर 2. 10 आणि 20 हे 2 पॅरामीटर आहेत. ॲट रिसिविंग एंड ऑल्सो देअर शुड बी 2 पॅरामीटर्स. तर इथं सुद्धा इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाय, इथं सुद्धा 2 पॅरामीटर आहे. आफ्टर सॅटिस्फाईंग ऑल दीज कंडिशन्स 10 व्हॅल्यू इज असाइन्ड टू एक्स. म्हणजे आता एक्सची व्हॅल्यू किती होईल 10 आणि वायची व्हॅल्यू किती होईल 20. आणि मग मीन्स फंक्शन डिक्लरेशन झालं, फंक्शन कॉलही झालं आणि मग कॉल झाल्याच्या नंतर हे फंक्शन एक्झिक्यूट करण्यासाठी इट इज नेसेसरी टू राईट डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. तुम्हाला फंक्शनची डेफिनेशन ही लिहावीच लागेल. सो फंक्शन डेफिनेशन इट कंटेन्स द ॲक्च्युअल स्टेटमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन दॅट पर्टिक्युलर function or which are to be executed in that function. It is the most important aspect to which the control comes when the function is called. कॉल केल्यानंतर तुमच्या प्रोग्रामच्या एक्झिक्युशनचं कंट्रोल इकडे येईल. म्हणजे इथं जर तुम्ही पाहिलं तर इथे या फंक्शनची डेफिनेशन मी लिहिलेली आहे. मगाशी आपण कॉल करताना काय लिहिलं होतं, सी इज इक्वल टू ॲड ऑफ 10,20. So what is data type of 10,20? It is integer. Function name add आहे का, आहे. C is equal to add लिहिले म्हणजे whether this function return the value whose data type is same as C. तर C ची डेटा टाईप जर इंटीजर असेल तर इथे इंटीजर लिहिलेलं आहे. whether 2 parameters are there, yes there are 2 parameters. Whether data type of these 2 parameters is same as these constants, so data type of 10 and 20 is integer. So here also integer x comma integer y लिहिलेले. After satisfying all these conditions, this value 10 is now assigned to x.
and value 20 is now assigned to variable y. In this case x and y, थोडंसं इकडे लिहितो, x and y are called as formal parameters and 10 and 20 is called as actual parameters. फॉर्मल म्हणजे काय, तात्पुरते वापरलेले, आणि ॲक्च्युअल म्हणजे काय, ॲक्च्युअल व्हॅल्यू माझ्या किती आहेत तर त्या 10 आणि 20 आहेत. मी टेम्पररीली त्यांना एक्स आणि वायला असाइन करायलो. मग इथं मध्ये गेल्यानंतर फंक्शनमध्ये काय होणार आहे, नाव इट विल बी एक्झिक्युटेड ॲज मेन फंक्शन ओनली. आपण जसं मेन फंक्शनमध्ये स्टेप बाय स्टेप रन करतो ना, तसंच इथं सुद्धा हे रन होईल. इंटिजर झेड डिक्लेअर केला आहे, झेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय म्हणजे 30 होईल आणि रिटर्न झेड. आता जेव्हा एखादं फंक्शन व्हॅल्यू रिटर्न करतं, म्हणजे ह्या इंटिजरच्या जागी व्हाईड जर असलं असतं तर इट इज नॉट पॉसिबल टू राईट रिटर्न स्टेटमेंट बिकॉज void means null or zero data type which is used in C. पण इथे इंटिजर आहे, इंटिजर असल्यामुळे मी इथं काय लिहिलं, रिटर्न झेड. आता ही जी झेडची व्हॅल्यू आहे रिटर्न झालेली, ही व्हॅल्यू कुठं जाणार आहे, तर ही व्हॅल्यू जिथं कॉल केले तुम्ही फंक्शन तिथं जाणार. म्हणजे द व्हॅल्यू विच इज रिटर्न बाय धिस ॲड फंक्शन इज नाव असाइन्ड टू सी. आणि मग ॲड ऑफ 10,20 किती आले, तर सीची व्हॅल्यू काय येणार आहे आता, झेडची व्हॅल्यू, तर झेडची व्हॅल्यू 30 आहे. सो येस, this function is correct for addition of two numbers. So thank you very much for watching this video. In next video lecture we are going to see some programs which are related with these user defined functions. So if you like the video, kindly share this channel with your friends. Thank you.